सत श्री अकाल LDD TV देख रहे दोस्तों, एक बार फिर तुहाडा स्वागत है। मैं प्रोफैसर जसवीर सिंह ते अज आपां नाटक संबंधी जो चर्चा कर रहे हैं उहदा 6वां लैक्चर। इस विच आपां नाटक ते रंगमंच संबंधी जो गलबात आ वो करनी आ, चर्चा करनी आ। नाटक दे नाल रंगमंच दा उही रिश्ता आ जो रूह दा ते शरीर दा हुंदा आ। जिवें आपां कहने आ कि 9 मास दा रिश्ता आ, ठीक है जी। इस करके नाटक की गल होगी तो रंगमंच की गल भी जरूर होगी। नाटक ते रंगमंच के उत्ते जो ਵੱਖ-ਵੱਖ विद्वानां दे विचार ने आपां उहदे बारे भी कुछ नुकते जिहड़े ने जरूरी होणगे गल करांगे। सब तो पहली गल है कि नाटक मिश्रत कला आ, ठीक है जी, जिसका सीधा संबंध मंच शिल्प स्टेज क्राफ्ट दे नाल हैगा आ। ठीक, दूजी गल नाटक अते रंगमंच एक दूजे दे पूरक हन। तीजी गल अध्यात्मक अते दार्शनिक दृष्टि तो सारा संसार ही रंगमंच है, ये विचार दिता जाता अते मनुखी जिंदगी इस दे पात्रां दी जिंदगी है। ठीक है जी, ये गल क्लीयर है तुहानूं ना, क्योंकि सारा संसार आपां जिवें विचरदे आ, संवाद रचाउने आ, लोकां दे नाल गलबात करदे आ, वो भी तो एक नाटक की तरह ही आ। इस करके कहा जाता है कि सारा संसार ही एक रंगमंच आ, जिन्हों नकल करके नाटककार अपना नवा नाटक सिरज लैंदे ने अपनी कल्पना दे मिलान दे या कल्पना नूं नाल जोड़ के। अगे तुरदे हां दोस्तों, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी दे कथन नूं भी आपां कोड करना आ। वो लिखदे ने, मैं हूँ परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। हुण जिहड़ा ये जगत आ, ये दुनिया आ, तमाशा भाव ड्रामा, ड्रामा भाव नाटक। ते देखो जी, गुरु गोबिंद सिंह जी की जो स्वै जीवनी आ, बचित्र नाटक जिन्हों कहा जाता है, हुण वो भी नाटक आ। देखो तुसीं आप ही जहन दे विच विचार लियाओ, गुरु गोबिंद सिंह जी ने नाम की रखिया? नाटक। किहड़ा नाटक? बचित्र नाटक। ते कमाल की गल आ कि उन्होंने जदों ये नाम रखिया होगा तो पंजाबी दे नाटक का बीज रूप उसे विचों ही निकल आया। प्यारे विद्यार्थियों, हवाला नोट कर लवो, बचित्र नाटक चौपाई पन्ना 33 के उत्ते आ जो आपां हुणे पढ़ के हटे आ, 2 तुकां ये छपियां होईयां ने। ते इनसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिकन दे पेज नंबर 491 अनुसार मैं कथन पढ़न लगा हाँ, हू बहू तुसीं नोट कर लिओ। रंगमंच मनुखी सेवा का वो माध्यम है जिस राही वो अपने आप नूं अते संसार नूं जानण दी कोशिश करता है। रंगमंच जीवन का निरा प्रतिबिंब ही नहीं, सगों मनुखी होंद की सच्चाई लई कीता गया एक चेतन कारज है। वैरी इंपॉर्टेंट। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिकन के अनुसार पन्ना नंबर 491 ते दर्ज आ। हुण आपां अगला कथन पढ़ते हैं, डॉक्टर हरचरण सिंह का कथन। डॉक्टर हरचरण सिंह बड़े वड्डे नाटककार ने। वो की लिखते हैं, नाटककार का सब तो वड्डा उस्ताद मंच ही हुंदा है। रंगशाला विच बैठे बैठे दर्शक उसके सही आलोचक हुंदे हन। वैरी 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 इंपॉर्टेंट। अपना हवाला भी नोट करो, डॉक्टर हरचरण सिंह दे सारे नाटक दी भूमिका पन्ना नंबर 9। ठीक है जी, ये पुस्तक दे पन्ना नंबर 9 के उपर ये जो लिखा आ वो कथन आपां हुण साझा कीता आ। अगे तुरदे हां, नोट कर लो, डॉक्टर हरचरण सिंह रंगमंच प्रति सुहिरद नाटककार रहा ते रंगमंच या स्टेज नूं ही नाटक की सफलता का पहला ते अंतला आधार मानते रहे आ डॉक्टर हरचरण सिंह जी। मौलियर का कथन, क्योंकि मौलियर भी बड़ा वड्डा विद्वान आ, नाटक की रचना खेडण वास्ते हुंदी है। मौलियर कहंदा नाटक की रचना खेडण वास्ते हुंदी है, पढ़न वास्ते नहीं। ਜਿਹੜਾ पाठक अपनी चेतना विच रंगमंच उसार के सारी मंची क्रिया वेख सकण दे समर्थ नहीं है, मैं उसनूं सलाह दियांगा कि वो नाटक पढ़न की खेचल ना करे। ठीक है जी, इत्थे हुण जो मौलियर विद्वान आ वो पाठक की कल्पना नूं भी तरजीह दिंदा आ। वो कहंदा कि अपनी कल्पना दे विच रंगमंच नूं उसार के जो नाटक पढ़िया जा रहा आ उन्होंने रंगमंच के उत्ते पेश होंदा वेख्या जाना बड़ा जरूरी आ। कपूर सिंह घुम्मण का विचार भी आपां पढ़ लईए। मैं नाटक नूं रंगमंच के बगैर चितव ही नहीं सकता।
ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਾਟਕ ਰੰਗਮੰਚ ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਅੰਗਹੀਣ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੋ ਨਾਟਕ ਕਦੇ ਰੰਗਮੰਚ ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਥਨ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਆ? ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦਾ। ਹਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ ਜੀ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਲੋਕ ਨਾਟ ਛਾਪਿਆ ਆ ਇਹ ਨਿਊ ਬੁੱਕ ਕੰਪਨੀ ਜਲੰਧਰ ਨੇ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 19 ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਥਨ ਦਰਜ ਆ। ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਰੌਸ਼ਨ ਲਾਲ ਅਹੂਜਾ ਦਾ ਕਥਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ। ਰੰਗਮੰਚ ਤੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉੱਤਮ ਨਾਟਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਹੂਜਾ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਆ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਕਥਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੀ ਨਾਟਕ ਲਈ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸੇਖੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਕਥਨ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਆ। ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਜੋ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਉਸ ਅਣਵਿਆਹੁਤਾ ਇਸਤਰੀ ਵਾਂਗ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵਰ ਘਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਰੂਪ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਜਾਈਂ ਬੀਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਵਾਲਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ, ਸਾਹਿਤ ਸਮਾਚਾਰ, ਲਾਹੌਰ, ਬੁੱਕ ਸ਼ਾਪ, ਲੁਧਿਆਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਥਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 1972 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭੇਟ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਸੇਖੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਟਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊਅਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕਥਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਓਮਾ ਇਲੀਸ ਫਰਮੌਰ ਦਾ ਕਥਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾਟਕ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸਮੱਸਿਆ, ਤੱਥ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੱਥ ਤੇ ਘਟਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਤਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪਾਤਰ ਲਈ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਤਰ ਆਪਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇਗਾ। ਕੁਝ ਇਸ਼ਾਵਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਹਵਾਲਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ ਜੀ। ਦਾ ਫਰੰਟੀਅਰਸ ਆਫ ਡਰਾਮਾ, ਪੇਜ ਨੰਬਰ 96 ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਆ ਜੀ। ਓਮਾ ਇਲੀਅਸ ਫਰਮੌਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਐਮ ਜੀਨ ਜੈਕਿਊਜ਼ ਬਰਨਾਰਡ ਨੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਅਣਕਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨਸਪੋਕਨ ਵਰਡਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੰਚ ਤੇ ਪਾਤਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਤੋਂ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਰਨਾਰਡ ਨੇ ਨਾਟ ਵਿਧੀ ਮੂਕ ਸਟੇਜ, ਆਪਾਂ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਸਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆ, ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੂਕ ਸਟੇਜ, ਚੁੱਪ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਰਨਾਰਡ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕ ਮੂਕ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਇਹੀ ਢੰਗ ਵਰਤਿਆ ਸੀਗਾ ਜੋ ਬਰਨਾਰਡ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਸਲ ਪਾਤਰ ਮੂਕ ਭਾਵ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛਾਇਆ ਪਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੂਕ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਏ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਨਾਟਕ ਨਿਰਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਪਾਠ ਵਿਚਲੇ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਲਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਵ, ਸੰਗੀਤ, ਨ੍ਰਿਤ, ਅਭਿਨੈ, ਪੋਸ਼ਾਕ, ਰੌਸ਼ਨੀ, ਪੇਂਟਿੰਗ, ਸਟੇਜ ਬਣਤਰ ਤੇ ਸਟੇਜ ਵਿਉਂਤ ਆਦਿ
ਅਨੇਕਾਂ ਕਲਾਵਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਨਾਟਕ ਕੱਲਾ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰੰਗਮੰਚਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਤੇ ਰੰਗਮੰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਨੀ ਨਾਟ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਨਾਨੀ ਨਾਟਕ ਲੋਕ ਨਾਟਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਯੂਨਾਨੀ ਮੰਚ ਮੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੰਚ ਭਾਵ ਓਪਨ ਏਅਰ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਯੂਨਾਨੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਈਸਕਲੀਜ਼ ਦਾ ਜਨਮ 500 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਭਾਵ ਈਸਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 500 ਸਾਲ 500 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਈਸਕਲੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਤੱਤ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਈਸਾ ਤੋਂ 468 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਈਸਕਲੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਟਕ ਪ੍ਰੋਮੇਥਿਊਜ਼ ਬਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਏਥਨ 'ਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ। ਨਾਟਕ ਤੇ ਰੰਗਮੰਚ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਥਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ। ਮਗਰੋਂ ਸੋਫੋਕਲੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਟਕ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪਰੀਦੀਜ਼ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੰਚ ਨੇ ਉન્નਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਭਾਵ ਇਹ ਤੀਜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗਾ ਯੂਰਪਰੀਦੀਜ਼, ਜਿਹਦੇ ਸਮੇਂ ਮੰਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਭਾਵ ਅਸਲੀ ਇਸਤਰੀ ਮਰਦ ਪਾਤਰ ਇਹਦੇ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੁਖਾਂਤ ਨਾਟਕ ਯੂਨਾਨੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਅਰਿਸਤੋਫਨੀਜ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਆੜਾ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਸੱਸਾ, ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ ਫੱਫੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰੀ ਜੱਜੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ। ਅਰਿਸਤੋਫਨੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਾਂਤ ਕਾਮੇਡੀ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਮਨ ਰੰਗਮੰਚ ਤੇ ਨਾਟਕ ਵੱਲ। ਰੋਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਟਕਕਾਰ ਪਲਾਉਤੁਸ ਤੇ ਤਰੈਸੈ ਹੋਏ ਆ। ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਮਨ ਨਾਟਕ ਸਾਹਿਤ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਯੂਨਾਨੀ ਨਾਟਕ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਹਵਾਲਾ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਨਾਟਕ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਰੰਗਮੰਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ 1970 ਪੇਜ ਨੰਬਰ 98 ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਆ। ਤੇ ਪਲਾਉਤੁਸ ਯੂਨਾਨੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਮੇਨਾਂਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੋਰੈਸ ਦੇ ਨਾਟਕ 161 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਈਸਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਚਿਤ ਹੋਏ, ਭਾਵ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਵੀ 161 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਟਕ ਆ ਉਹ ਤੋਰੈਸ ਤੇ ਮੰਚਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਭਾਵ ਰੰਗ ਮੰਚ ਤੇ ਖੇਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੇਕਸਪੀਰੀਅਨ ਨਾਟਕ ਤੇ ਰੰਗਮੰਚ। ਯੂਰਪੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਮੁੱਢ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਬੈਥਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸ਼ੇਕਸਪੀਰੀਅਨ ਨਾਟਕ ਤੇ ਰੰਗਮੰਚ ਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਨਾਟਕ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਸ਼ੇਕਸਪੀਰੀਅਨ ਮੰਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਨਾਟਕਕਾਰ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਕਾਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਟਕਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਐਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸ਼ੇਕਸਪੀਰੀਅਨ ਮੰਚ ਰੋਮਾਂਚਿਕ ਮੰਚ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਘਾੜਤ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਨਾਟਕ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਰੰਗਮੰਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪਟਿਆਲਾ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਛਪੀ ਸੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 211 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਕਥਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਲੋਬ ਥੀਏਟਰ ਦੀਆਂ ਬਾਹੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਾਸਲਾ 40 ਫੁੱਟ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ 25 ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਮੰਚ ਦਾ ਥੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 6 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਮੱਥੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 2 ਵੱਡੇ ਥੰਮਲੇ ਸਨ।
ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਡ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਵੈਸੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਰੰਗਮੰਚ ਵੱਲ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਰੰਗਮੰਚ ਤੇ ਨਾਟਕ। ਇਸ ਨਾਟਕ ਲਈ ਸਟੇਜ ਲਮੂੰਤਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਲਮੂੰਤਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਭਾਵ ਲੰਮੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਟੇਜ। ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ 4 ਜਾਂ 5 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਨੇ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਖਾਨੇ 'ਚ ਮੰਦਰ, ਦੂਜੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਮਹੱਲ, ਤੀਜੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਆਦਿ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਸੀ? ਅਦਾਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਥਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਅਗਲਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਮੋਲੀਅਰ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਖਾਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁੰਨੇ ਸੱਖਣੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਨਾਟਕ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਲਈ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਾਟਕ ਸੀ ਫਰਾਂਸੀਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਲੀਅਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾਟਕਕਾਰ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਾਟਕ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਧੁਨਿਕ ਯੂਰਪੀ ਨਾਟਕ ਤੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਸ਼ੇਕਸਪੀਰੀਅਨ ਨਾਟਕ ਤੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਇਬਸਨ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਬਸਨ ਦੀ ਖੋਜ ਸੀਗੀ। ਇਬਸਨ ਦਾ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਜੋ ਮੰਚ ਆ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਬਸਨ ਨੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਮੰਚ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਬਸਨ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਸਟਰਿੰਗਬਰਗ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਵਾਦੀ ਮੰਚ ਸਿਰਜਿਆ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮੰਚ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਬਸਨ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਮੰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਮਕਾਲੀ ਸਟਰਿੰਡਬਰਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਵੀਡਨ ਦਾ ਨਾਟਕਕਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਵਾਦੀ ਮੰਚ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜੋ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰੰਗਮੰਚ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਅਤੇ ਸੇਠੀ ਸਟਰਿੰਗਬਰਗ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਾਪਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਵਾਦੀ ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ ਵਾਹਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਟਰਿੰਗਬਰਗ ਸਾਤਵਿਕ ਅਤੇ ਆਂਗਿਕ ਅਭਿਨੈ ਹੁੰਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਟਰਿੰਗਬਰਗ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ 'ਚ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦਾ ਹੜ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੰਗਮੰਚ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੋੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਵਾਦੀ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਰੰਗਮੰਚ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਆਰੀਆ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਟ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਾਟਕ ਕਦੀ ਵੀ ਲੋਕ ਨਾਟਕ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਮਹੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਾਟਕ 'ਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਰਣਨ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮਨ ਬਚਨੀ ਜਾਂ ਕੋਰਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਾਟਕ ਤੇ ਰੰਗਮੰਚ। ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਧੁਨਿਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਨਾਟਕ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਪਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਟਕ ਤੇ ਰੰਗਮੰਚ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਟਕ ਪੱਛਮੀ ਨਾਟਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। 1960-70 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਭਾਰਤੀ ਨਾਟਕ ਤੇ ਰੰਗਮੰਚ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹ 1960-70 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਤੇ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਚੇ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਮੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧੇਰੇ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਵਾਦੀ ਮੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 47 ਤੱਕ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਵਾਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ।
ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਨੰਦਾ 1912 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਤੱਕ ਇਬਸਨ ਦੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਮੰਚ ਸੰਕਲਪ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕ ਲਿਖਦਾ ਅਤੇ ਮੰਚਿਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੁਕਤਾ ਆ। ਆਖਰੀ ਨੁਕਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਤੇ ਰੰਗਮੰਚ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਵਿਭਾਗ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਨਾਟਕ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਜਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਅਭਿਨੈ ਭਾਵ ਐਕਟਿੰਗ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਅਤੇ ਨਾਟਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋ ਨਾਟਕਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਚਰਚਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈ ਸੀ ਨੰਦਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਖੌਸਲਾ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਫੁੱਲ, ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ, ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ, ਆਤਮਜੀਤ, ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਦਾਸ ਸਿੱਧੂ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਤੇ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦੇ ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਬਾਕੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹਜੇ ਬਣਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਕਿਹੜੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਤੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।